تو ہر شخص کا عمل کو اللہ رب العالمین نیتوں کے اعتبار سے اس کا بدلا دیں گے۔ اگر کسی نے ہجرت کیا، کوئی اگر یہاں حفظ کرنے کے لیے آیا، کیوں آیا؟ ارے ہم حفظ کریں گے، اللہ کے کلمہ کو بلند کریں گے، دنیا میں ہم عبودیت کو پھیلائیں گے، ہم توحید کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ اگر ہماری نیت میں ایسی بات ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں آسمانوں تک پہنچا دیں گے، فردوس اعلیٰ میں جگہ دیں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، نشر ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہوگا، تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ہماری ہجرت، ہمارا یہ علم کے لیے سفر دنیا کمانے کے لیے ہو، دنیا طلبی کے لیے ہو، اور صرف 2-4 پیسے کمانے کے لیے ہو، ارے روزی تو ملنی ہے۔ صاف حدیث میں بالکل اللہ کا اعلان ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اس وقت تک وہ کوئی بھی شخص مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے۔ ہماری قسمت میں جو روزی لکھ رکھا اللہ رب العالمین، آپ کتنوں بھی سستی کاہلی کریں، وہ روزی آپ کو مل کر رہے گی۔ روزی کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عمل سے ہے، روزی کا تعلق صرف اس وقت سے ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابھی حال میں، 30-40 سال پہلے، حماد انصاری، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا اور کہا، رب عالم یسکن بیتا بالقرا ورب جاہل یملک دورا وقرا لما قرأت قولہ سبحانہ وقسمنا بینہم زال المرا۔ بہت بڑے بڑے عالمی پیمانے کے بڑے عالم کھانے کے محتاج ہیں، روزی اس کو زیادہ نہیں ہے۔ ایک جاہل، ایک عالم بہت کھانے کے محتاج ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ لیکن وہیں ایک جاہل، انگوٹھا چھاپ، اتنی دولت کا بہتات ہے ان کے پاس، اتنی فراوانی ہے کہ گاؤں کا گاؤں، محلہ کا محلہ، علاقے کے علاقہ کا مالک ہے، ارب پتی خرب پتی ہے، اور وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے۔ لیکن ان کی اللہ نے روزی دے کر رکھی، کیوں؟ قسمنا بینہم، اللہ رب العالمین روزی کو تقسیم کر دیے ہیں۔ یہ جو نیچ اونچ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ کیا چیز ہے؟ بعضوں کہتے ہیں اللہ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کو زیادہ روزی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو امتحان ہے۔ ہم چند دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے آئے ہیں۔ دنیا ایک کمرے کی طرح ہوگی، الحمدللہ دوری ختم ہو گئی، تمام لوگ ایک کمرے میں بند ہیں اور سب کا امتحان چل رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں مالداری کا پرچہ، کسی کے ہاتھ میں غربت کا پرچہ، کسی کے ہاتھ میں بیماری کا پرچہ، کسی کے ہاتھ میں تندرستی کا پرچہ، یہ سب امتحان دے رہے ہیں۔ اور ہمارا اعمال کے مطابق، ہماری نیت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں بدلہ دیں گے۔ تو یہ نیچ اونچ کو چھوڑ دیجیے، آپ کو جو روزی آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ لن تموت نفس، اس وقت تک کوئی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی کو دنیا میں مکمل نہ کر لے۔ اللہ مسبب الاسباب، اللہ نے سبب کو اپنانے کے لیے کہا ہے، لیکن اللہ سبب کو پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ پیدا کر ہی دے گا کسی طریقے سے، آپ کو روزی مل کے رہے گی۔ لیکن کوئی یہ نہ سوچے تو ٹھیک ہے آج تو کہہ دیے مولانا کہ ہم کو جو روزی ملنی ہے بیٹھے رہے، نہیں، اعملوا، حدیثوں کا لفظ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم عمل کرو، اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر چیز آسان ہوتا چلا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ رکھا ہے، وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمازی آدمی کو نماز پڑھتا ہے تو بالکل آسودگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
रुकू में जाता है रुकू में है, सजदा में गया तो सजदे ही में है, क़याम करो तो क़याम ही में है। इत्मीनान सुकून से अल्लाह से एक रब और एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, उसको मज़ा आता है। अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल को कहा करते थे, या बिलाल अरहना बिस्सलात, हमें नमाज के ज़रिए से, नमाज आँखों की ठंडक है, नमाज के ज़रिए से हमें हमारी मदद फरमा और हमें सुकून इत्मीनान दिला। नमाज का अजान दो, नमाज कायम करो, इसमें सुकून और बरकत है और इसमें अच्छाई है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने ऐलान कर दिया कि जिनकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए है, उनको दुनिया में वो चीज़ मिल गई तो उनका मामला ख़त्म हो गया, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह, उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी का इल्म सीखना, कुरान का याद करना, हाफिज बनना, 6000 मंजिला तो घर पाएंगे ही, उसके अलावा अगर हाफिज बनना सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, दीन इस्लाम को बुलंद करने के लिए है और इस्लाम की सरबुलंदी है उनकी नीयत में, तो क्या होगा? फहिजतु इला मा हाजर, तो उनको अल्लाह मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से नजात मिलेगी, अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आ जाएंगी और वो इबादत की मिठास को पाएगा, जन्नती बनेगा, दोज़ख से बचेगा। और क्या चाहिए? जन्नत मिल जाए, दोज़ख से बच जाए, अल्लाह खुश हो जाए, इससे बढ़कर और कोई नेमत है? कोई नेमत नहीं। सुभान, दुनिया आखिरत की सभी सबसे बड़ी नेमत यही है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स हिजरत करता है, कहीं जाता है इल्म सीखने के लिए, वहाँ दुनिया की कोई चीज़ आ जाती है, क्या होगा उसका क्या होगा उसका हशर? अगर दुनिया तभी तौर पर आ जाए, ताबे लगकर आ जाए, उसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन आ गई तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम में से कोई नेक अमल करता है और लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं, कोई मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, चैरिटेबल और आमाल खैरिया करता है, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, तो कहते तिल का आजिल बुश्रल मोमिन, दुनिया में नेक बंदों को कुछ चीज़ों की खुशखबरी दे दी जाती है कि दुनिया में लो, ये तुम्हारी फला नेमत, फला अमल के से तुमको ये नेमत दी गई। इस तरीके से हमें दुनिया में कुछ बदला, आखिरत का बदला दुनिया हमें दे देते हैं, तो उससे डरना चाहिए और बहुत एहतियात के साथ उसको लेना चाहिए। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिनल मदीनति लिरिजालन मा सिरतुम मसीरतन वला क़तअतुम वादियन इल्ला कानू मअकुम हबसहुमुल मरद। अगर हमारी नीयत सही है, हम कोई नेक अमल करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, मसलन हमारी आँख नहीं चली गई, हम लंगड़ा हो गए, हम लूल्हा हो गए, कोई हमारा उज़्व ख़त्म हो गया, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए उसको बातिल कर दिया, तो क्या होगा? सब्र कर लिया तो वो भी अजर में मुकम्मल तरीके से शरीक होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा था, मदीना के अंदर कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहते हैं और वादी और बड़ा रास्ता को तय करने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं कर पाते हैं, जिहाद में शरीक नहीं हो पाते हैं और आमाल खैर में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो आपने कहा हबसहुमुल मर्द, बीमारी ने उनको रोक दिया, इल्ला शरकूकुम फिल अज्र, लेकिन वो शरीक होंगे अज्र सवाब में, बराबर के शरीक रहेंगे। मसलन
कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ना था, किसी बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाता है, तो कब्र में जाने तक उनको नेकी मिलती रहेगी। सो रहे हैं खर्राटे की नींद और तहज्जुद की नमाज का सवाब उनको मिल रहा है, इसलिए कि बीमारी की वजह से डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप रात जाग नहीं सकते हैं, वरना मर जाएंगे, बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। इस तरह का कोई उज़्र अगर पैदा हो जाए, आप इबादत करते थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, बीमारी ने आपको रोक दिया, तो आप तंदुरुस्ती की हालत में जो इबादत करते थे उसकी पूरी पूरी नेकियां को मिलती रहेगी कब्र में जाने तक, हत्तल मौत, मरते दम तक। सुभान अल्लाह। कोई मामूली बड़ी खुशी खबरी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जवानी में इबादत करें, जब बुढ़ापे में हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस और पेंशन जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, और वो सिलसिला कब्र में जाने तक उस चलेगा। फिर हमने अगर कोई नेक लड़का सदका जारिया, इल्म छोड़ दिया, कोई किताब लिख दिया, कोई तकरीर लिखना लौट कर लिया, तो क्या उसका सवाब भी मिलता रहेगा जब तक उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। इस बहुत बड़ी फजीलत वाली हदीस है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक मर्तबा का वाक़या है, हज़रत अबू यजीद मान बिन यजीद बिन अखनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों सहाबी हैं, बाप बेटा पोता, बाप दादा पोता, तीनों सहाबी हैं। इस हदीस में बयान करते हैं कि मेरे बाप यजीद ने कुछ दीनार सदके के लिए निकाले और वो मस्जिद के किसी एक आदमी को दे दिए कि अगर कोई गरीब मोहताज आए तो आप उनको दे दीजिएगा। वो आया और उनका बेटा आ गया, बेटा आया और ले लिया। उनको पता लग गया, अरे मेरा बेटा मेरा सदका ले लिया है। नाराज़ हुआ, मामला अल्लाह के दरबार में पहुंचा। आपने कहा सुनो ऐ यजीद, तुम्हारी जो नियत है सदका देने की, उसका अजर मिल जाएगा, और ऐमान तुमने जो लिया है मोहताजी की वजह से तुम्हारे उससे मोहताजी दूर हो जाएगी। तुम हक पर हो, तुम्हारे वालिद भी हक पर है, दोनों को पूरी पूरी नेकी मिल जाएगी। एक को सदका देने के, दो से सदका कबूल करने की, दोनों को अलग अलग जैसे दोनों को तसल्ली दे दिए। क्यों? इसलिए कि उनकी नीयत में इखलास था, इखलास था, लिल्लाहियत थी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को और बुराइयों को लिखते रहता है, इसको वजाहत करता है। फमन हम्मा बिहसनतिन, तो अगर किसी ने नेकी का इरादा किया है और अमल नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में मुकम्मल नेकी उसके लिए लिख देते हैं। लेकिन किसी ने अगर बुराई रखा है, बुराई का इरादा किया ना, नेकी का इरादा क्या कर लिया, उसको 10 गुना ज़्यादा देंगे, 700 गुना तक अज़ाफ, उससे भी ज़्यादा इखलास के मुताबिक नेकियां मिलती रहेंगी। इसी तरीके से अगर किसी ने किसी बुराई की नियत की और वो बुराई नहीं किया तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, और अगर बुराई की नियत किया और बुराई कर लिया तो उससे 1 गुना लिखा जाएगा, और नेकी में कितना, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, उससे भी ज़्यादा। ये है फ़र्क नियत की वजह से, इखलास की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेकियों में रद्द बदल करते हैं। यानी हमारी नियत पे है कि हम नेकी करेंगे और किया नहीं, अल्लाह रब्बुल उसके सिर्फ नियत करने से बदला दे देंगे। एक नेकी का सवाब मिल गया और वो नेकी का काम कर लिया तो क्या मिलेगा, 10 गुना, 700 गुना, उससे भी ज़्यादा इखलास के मुताबिक। जैसा इखलास होगा उसके मेयार के मुताबिक हमारी नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर बुराई की नियत किया तो कुछ भी नहीं हो, कोई गुनाह नहीं।
لیکن اگر پختہ ارادہ کیا یا کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ کے لیے ایک گناہ کے لیے برائی کے لیے ایک گناہ بس، اور نیکی کے لیے 10 گنا سے 700 گنا سے اس سے بھی بہت زیادہ اخلاص کے مطابق۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فضل، ان کی رحمت۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصہ کے اوپر غالب ہے۔ یہ اللہ بہت غصہ والے بھی ہیں، جبار قہار بھی ہیں، رحمان الرحیم ہے، لیکن اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غصہ کے اوپر۔ انشاءاللہ عزیز مایوس نہ ہو، عبادت کرتے جائیں، نیک کار خیر میں حصہ لیتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی ہوگی اور کامیابی کے ساتھ ہم گران ہوں گے۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، دنیا کی یہ نیچے اس کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کے لیے بات کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم بوس ہوگی، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اللہ کے کرے محبت سے، جنت کے امید سے، جہنم کے ڈر سے، تاکہ ہماری یہ بات رائے گا نہ جائے، بیکار نہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔